ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. So this video is all about the part 2 video of London Nagara. So 10th standard na Siddhi Kannada textbook inda we have done a lesson London Nagara. So this is a continuation of that video. Part 1 if you have not yet seen, please go watch part 1, then you can come to this part 2. All the videos are available in the playlist. The playlist link will be available in the description. Please watch it. We'll come to the part 2. So if you have, or as I told, if you have not yet seen, please go watch the part 1, then come to the part 2. So here we are in the page number 30. Page number 30 ralli idivi navu. We have done this part. Okay, I'll just read it out. Okay, ali English alli idalla, mortality, behold and fear. So this is done. Idaytu. So we'll come for the next paragraph here. So as I told you in the first paragraph ali, I'll just give the recap of the part 1. In the first paragraph, the author, he has spoken about the underground, how the underground is constructed in London. Next ali bandu it's a Woolworth and the stationery ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. And in the third stanza it's about the tailor. Fourth ali it's about the women. And fifth ali it's all about the Indian office. Sixth ali Trafalgar Square. Seventh ali it's about the hat. Eighth ali it's about Westminster Abbey. So we have stopped here at Westminster Abbey. Aita? We'll come to page number 30. I'll start reading. Please follow the lines and I'll explain you as and when. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲೊಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಡವು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ. It's all about he is describing the place. ಹೊರಗಿಂದ there is a small door, ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಡೋರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ. ಭವ್ಯ ಅಂದರೆ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಕಟ್ಟಡ ಆಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಪಾದ್ರಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಫಾದ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಈ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೇಳಲೆಂದು ನೂರಾರು ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಟು ಲಿಸನ್ ಟು. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದಿಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರು ಆಥರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಜನರ ಆತ್ಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯುವುದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಜನರ ಆತ್ಮ, ದ ಸೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಸ್ ಟು ಹೌ ಫಾರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಹು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಮ್ಮಂತೆ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರೆಂದು ತೋರಿತು. There are many people with there who actually were not assembled there for the prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯರ್. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೇ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಗಾಡ್. ವೈ ಡು ವಿ ಗೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಸಿ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. If you have not seen those kind of temples already there in Karnataka also, visit ಮಾಡಿ. Whenever you go to any kind of these tourist place or historical places, take a guide, always take a guide, listen to the guide. So what and all the things, because most of the time what happens, we go around some places and we may not be knowing the historical importance of that place. We'll just blindly we'll see, oh, this stone, it's so nice, take a picture. We'll be busy taking a picture, which you should never do most of the time. You take a picture are memories, you should save it. But at the same time, you should also have the knowledge of that place where you are going. Travel is something beyond. You should experience the travel. When you experience the travel, you will know the in-depth meaning of a traveling and the experience that will give it to you.
ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ again do a hard work, and you should be very dedicated in everything. Whatever you do, show some dedication and hard work. Whatever the field that you choose after 10th, you should have a dedication. It's not only medical and engineering. There are many more things also. The thing is, the main thing, hard work, dedication, passion. Okay, I'll come back to the lesson. Sorry for ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪಾದ್ರಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಗಿದೊಡನೆ ದುಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಳೆದು ಮೂಲೆಗೆ ಅವರು ಸಾಗಿದರು. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಎವ್ರಿವನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಶಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯ ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಚತುರರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬೇನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬೇ. ಸೊ ಪಾದ್ರಿ ಹತ್ರ ಆಯಿತು. ಆ ಪಾತಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ರೆನೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ದೃಶ್ಯವೇ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಸ್. ರಾಜರಿಗಿಂತ ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವರೇ ಆಂಗ್ಲರ ಕೀರ್ತಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. he is not so happy about this, because ಆಥರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, he is telling, I think the people here, they might like politician first before they are liking the king and the poet ಇರ್ಬೋದು, ಆಥರ್ ಇರ್ಬೋದು, or artist. Instead of these people, I think these politicians are the one who took care of England, I guess. So only people will like them. I think so. This is what the author is saying here. It's kind of ಏನಂದರೆ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ he is not so satisfied, he is not so happy about this thing. So that is what we get to know from this line. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಓಕೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಥರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ he went and he stood closely to the door. This is what happens, most of the time. The stop is not yet arrived. I am in a metro. The stop is not yet come, but still I'll walk before only and I'll go near the door because I want to go out first. This is what we do. The same thing happens in flight also. So don't do these things. The transportation, either the train or the flight, it will stop for us. So we can come out slowly. There is no hurry and rush that you have to rush and go and stand near the door. Don't do that, okay? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಿ he went inside and he stood near the door. ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಚಾಂತಮ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಸೊ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಚಾಂತಮ್ ಅಂದರೆ ಏನದು, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಿಪ್ಪಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಂತಮ್, ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇವನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ ಐ ಗೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. ಗ್ಯಾಟ್ಸ್ಟನ್, ಮಾಲ್ಫ್, ಡಿಸ್ಲೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ಗ್ಯಾಟ್ಸ್ಟನ್, ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ರೇಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್? ಓಕೆ, ಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಟನ್ ಬಂದು ಈಸ್ ಅ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜತಂತ್ರಜ್ಞ, 4 ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. 4 ಸಲ 4 times he was a prime minister for India. ಯಾವುದು? ಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಟನ್. ಡಿಸ್ರೇಲಿ ಯಾರು? ಡಿಸ್ರೇಲಿ ಈಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಆಥರ್. British politician and is a author. Okay, so you have all the things that is mentioned in the ಟಿಪ್ಪಣಿ itself. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮುಗಿದು ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಯ್ದು ಪಾದ್ರಿಯ ಆಸನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದೆ. ಇದೆರಡು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಂತ ಹಿ ವಿಲ್
ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾದ್ರಿ, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿತ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್, ಕವಿಗಳ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದೆ. ದರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್, ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತೀರಿಕೊಂಡ, ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೈಲ್ ದ ಆಥರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, there was a person who has passed away. So ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ day before yesterday. Okay, it's not day before yesterday. When the author was writing a travel story, the day before yesterday, there was a person called Kipling ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ, ಮೊನ್ನೆ ತೀರಿಕೊಂಡ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ, ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದೇ ರೈಟ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಆಥರ್, ಹಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ತುಸು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡಿಯು ಹೊರಗಿದ್ದನು. Hardy, again another person. Underline Kipling, underline Hardy. So we'll read who is this Kipling. Kipling bandu is again a famous author. ಮತ್ತೆ ಯಾರು? Kipling ಆಯಿತು. I missed one more name, sorry. Hardy ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. So again there is one more name, Hardy. Who is this Hardy? They have not mentioned who is Hardy here. So we'll see. Maybe at the end of the story I'll let you know who is Hardy. It's not given in the tippani. Okay, Hardy ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲಾನು. ಮ್ಯಾಕಾಲೆ, ಜಾನ್ಸನ್, ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಮಿತ್, ಡ್ರೈಡನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ನಾವು ಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಆರ್ ದ ಆಥರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ದೇರ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಥರ್ ಆರ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಯು ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಿಜ್ಜೆಯ ಭಾರವನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜ್ಜೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ. ಬಿಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಎಜುಕೇಷನ್. For every step you are stamping on the education. So such a big sentence, such an in-depth sentence. That means ಏನಂತಾರೆ, the author thinks the stone is not supposed to be stamped. You should never stamp, because these are the famous people. We know them. So adana you should have kept somewhere. We should have not made it as a footpath ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದಿತ್ತು ನೀವು ಅಂತ. That is what the concern of an author here. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಟುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ there is one person, there is one achievement, there is a new thing happening. ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ, ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಪಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದವು. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there was a small stone. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ತುಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ತುಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ he saw that. ಏನಂತ ಇತ್ತು? ಓ ಅಪರೂಪ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಎಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಓ ಅಪರೂಪ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಎಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ದ ಆಥರ್ ಫೆಲ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವೈ ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಂಥವ್ನ ನಾನು ತುಳಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ even I am unable to recognize or remember or tell you more about those people. It's just because of that. It's not that we don't know them, it's because we are not aware of those people. Ashte. Next one.
ಎಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಕಾರನ್ನು ಕಾಲ್ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ವೈ ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ದಮ್? ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೀಳದ ಒಂದು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಒಂದು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಡನ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ನರ್. ಮೂಲೆ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್. ಮಣಿದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ತಪಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ನಂತವರು ಅವರೂ ಮೂಲೆಗೆ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ನರ್. So that is what the author is feeling. The author is feeling this person has to be in a main stage, but you have put in some corner anta. He is feeling that one. ಆದರೂ ಆ ಕವಿಗಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಭವ್ಯತೆಯು ಬಂದು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he is saying that in between those poet and the author, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ while I'm walking, I feel really happy and I feel it's a very big thing, a great achievement ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೃದಯವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆರ್ ಆರ್ 2 to 3 meanings. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಕಡೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ತುಳಿದರೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೇನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ನಡೆದು ಹಾಯುತ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್? ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೈವ್. ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, ದ ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಝೀರೋ. ಸೊ ಫೈನಲಿ there is no value for anything ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಅ ಆಥರ್. It's all about the feel of an author. The travel story is all about the feel of the author. When you write some story, the travel story, it's a feel of you that you are experiencing in that place. So adene pravasa kathana. The pravasa kathana is all about the experience and the feeling. Clear? Okay, next paragraph. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬೇ. ಏನೇನಿದೆ, ಹೌ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಸಾ ಹೌ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಯೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರ ಮೂಲೆ ಇದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ. ನ್ಯೂಟನ್, ಹೂ ಡಸನ್ ನೋ ನ್ಯೂಟನ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನ್ಯೂಟನ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ. ಡಾರ್ವಿನ್, ಹರ್ಷಲ್ ಮೊದಲಾದವರ ಕಲ್ಲೊಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್. ಎಲ್ಲದು ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಹರ್ಷಲ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗರು, ಸರದಾರರು, ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜಾಗವು ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ there are many people who have taken the places in a stone. Okay, stone ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು they have put it. They have mentioned their achievements, they have mentioned their names and everything and they put it in a stone. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. he went to the palace. ಅರಸರ ಮನೆ is ಅರಮನೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾಜದಂಡವು, ಕಿರೀಟವು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು, ದೆರ್ ವರ್ ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಡೈ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಪಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್? ರಾಯಲ್ ಚಾಪಲ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಪಲ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದ ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಪಲ್. ರಾಜ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಭಾಗ. ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಜನರು ತುಳಿದಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಪೊಯೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಪೊಯೆಟ್ ತಾನೆ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಎಸ್, ಅವನನ್ನು ತುಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ about the information was made as a step. The stone is made as a step.
ಇನ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ನ ತುಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆನ್ ಹಿಮ್, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಈ ರಾಜಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ ಚಾಪಲ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದೆದೆಯ ರಿಚರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸಿಂಹದೆದೆಯ ರಿಚರ್ಡ್, ದ ನೇಮ್ಸ್ ಹಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ರಿಚರ್ಡ್, ಎರಡನೆಯ ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಟು, ಆಲ್ ಅರ್ಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಫೋರ್ಡ್, ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್, ಒಂದನೆಯ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಅರಸಿಯರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೂಲರ್ಸ್ ಆರ್, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗೋರಿ. ಗೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅದು ಕಾಫಿನ್. ಕಾಫಿನ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋರಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಯ್ದು ಅರಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಹಾಯ್ದು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್. ಅರಸರ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್, ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಮಂದಿರದ ಹಿಂದೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ 7ನೆಯ ಹೆನ್ರಿಯ ಗೋರಿಯು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಮಂದಿರದ ಹಿಂದೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ 7 ಇವನ ಗೋರಿ ಕಾಫಿನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸಾಮ್ರಾಟರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಪಲ್. ಏನಿದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಸಾಮ್ರಾಟರ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವಾಗುವ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪಾಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಟರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಥರ, ಥ್ರಾನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಹಾಸನ. ಸೊ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕ್ರೌನ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ there will be a stone placed on it. So that is what he is explaining here. The author is explaining here. ಈ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಂಹಾಸನವು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ಸಿಂಹಾಸನ, ದ ಥ್ರೋನ್ which is meant for the crowning ceremony, it is placed in Westminster Abbey in one of the corner, in one of the part. Stone of Scone ಇದರ ಹೆಸರು. ಸೊ the name of this is Stone of Scone. ಮೂರನೆಯ ಎಡ್ವರ್ಡನು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಅರಸರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಡ್ವರ್ಡ್ 3 he has taken this throne from ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿಂದ he has taken this, ಓಕೆ. ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂದರೆ ಎಸ್, taken this ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದಿನಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಅಭಿಷೇಕವು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ರೌನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಮಂತ್ರವಿದೆಯೋ ನಾನರಿಯೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಿ ಇಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅತುಲ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಥದೊಂದು ವಿಶೇಷವೇನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವೈಭವ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಏನಂತಾರೆ, ದ ರಿಚ್ನೆಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಹಾಸನ, ದ ಥ್ರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ವರ್ಣನೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ, ವಿತ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ವಿತ್ ಮೈ ವರ್ಣನೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಷ್ಟು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್, ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎಂತಹ ಓರೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿದಾಗ, ಸೊ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೈ ಕಲ್ಚರ್ is also in some ಓರೆಗಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ರವಾಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ admire the travel, you should dedicate yourself to the travel and you should learn from it. Whatever you do a mistake or whatever you gain an experience, learn from it.
ಎಂದು ಬೇಕನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಕನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಪ್ರವಾಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಬೇಕನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಇರುವ ತರುಣ ಬುದ್ಧಿ ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದ್ದೇ ಎಂದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನುಡಿಯು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಥರ್. ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ, ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಇರುವ ತರುಣ ಬುದ್ಧಿ ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದ್ದೇ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಟ್ ಹೌಸ್, his thinking ability is also limited to that surface. You remember, when you come out of it, so again your boundary will differ. When you come out of your area, the boundary will differ. When you come out of your country, the boundary will differ. Your thoughts will differ, your knowledge will differ, everything will differ. That is the beauty of a travel. So I request you all, go on a traveling, enjoy traveling, enjoy your vacations. On your vacations, don't just sit and do some courses. Don't do that. Always enjoy. There is one life, you have to travel, you have to enjoy this whole world, right? It's only one life. You have to enjoy it nicely. Gain the experience, gain the knowledge, and live happily. Let live others also. Okay, so this is all about the London ನಗರ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಟು ಮಿ yashasvikannadavani@gmail.com. ದರ್ ಆರ್ 2 parts of this story. Part 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Part 2 is this one. Please go through this completely and please make sure that I'm not doing any kind of exercises. I'm really sorry for that. I hope you have understood. If you have understood this, you can write the question and answer or do the exercises on your own. For the grammar, there will be a separate sessions. I need to work on it. So once it is planned, I'll just share the information in the YouTube itself. Okay na? So thank you so much. Practice ಮಾಡಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Sharing the knowledge is like gaining the knowledge. Okay, so thank you so much ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, I'll meet you all with one more lesson very soon. Until then, take care. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ.